Hello, my name is Tarunav Dutta. I am the writer, director, and producer of the film Avataran, which happens to be the first science fiction film of Assam. And recently we held the premiere show event for this film at Guwahati city. The venue of the event was Dr. Banikanto Kakoti Auditorium inside Sankaradeva Kalakshetra premise. We started preparing for this event at least 1 month in advance. I intended to do the premiere show for Guwahati city since the majority of the film has been shot in this very city, and this also happens to be my birthplace. This film was shot during a span of 9 years from 2012 to 2021. For the event, we prepared flex banners. I was helped by our core team members, my wife Himakhi Datta, who happened to be the overall supervisor and manager, and then there is Junnath, Nitesh Parvat, Dipankar Das, and Navanit Nilav. All these are my assistants as well as actors, and they helped me do the preliminary setup. We built the frames for the banners. The flex banners were quite large, so we had to find metal frame and wooden frames for structurally supporting the flex banners. We installed these promotional banners at various spots within Sankaradeva Kalakshetra and outside it. I also printed a few posters, and then my wife Himakhi Datta, she did a very splendid job of inviting all the media press and all the eminent personalities of the film industry. I had set up an official website for Avataran film, and the website is avataranfilm.com, and within that I offered online ticket booking system. I offered people the choice of booking tickets online and also offline, and we kept records of all these attendees, and I believe through this process we can achieve better management. In the start of the event, I delivered an inaugural speech which was also helped by Papori ma'am. She did the introduction, and then I went on stage. Avataran cinema কল্পবিজ্ঞান দিশত প্ৰথমে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, আৰু এইখিনি অভিজ্ঞতা মই বিশেষকৈ নতুন যুগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যত যথেষ্ট সম্ভাৱনা মই এই ভিজুৱেল মাধ্যমটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ. And I called all the members of Avataran film, and many of these actors I was meeting them after a gap of almost 8 to 9 years, because the shooting phase happened in 2012, 13 and 14, and during that phase the lead actress Rima Kaif, she was studying in 5th standard when she started shooting, and now she has reached graduation level. So it's been a long journey, and I introduced the actors to the crowd, and then we started the movie. After the movie was finished, the response was really good. Everyone was unanimous in their praise for the movie and its groundbreaking or pioneering method or approach in terms of Assamese cinema. And this event was attended by lots of important personalities from the film industry as well as from the media houses. The main storyline and the character development was my primary focus, and it was supported by the visual effects because the script demanded it. The film comprises of almost 80% of 3D animation and CGI visual effects, and the crowd really loved it. We interviewed a few of the audience who came out of the hall after the film was finished. The response was pretty good. Everyone was in praise. It was a grand success, the whole event, and I'm really happy with the response of the audience. কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু এটা নতুন ধৰণৰ ঘটনা দেখিলোঁ চিনেমাত। ভাল
ভাল লাগিলে আৰু মানে ভাবিছোঁ আৰু বহুত ভাল হ'ব আৰু বহুতখিনি এফেক্টবিলাক বৰ সাংঘাতিক ইয়াত তেনেকুৱা এফেক্ট অসমত হয়তো মই নাজানো যদিও আমি চিনেমাৰ লগত জড়িত নহয় চাবলৈ আহিছোঁ এটা সৰু কাষ্টিঙত আছিলোঁ সেইকাৰণে আহিলোঁ কিন্তু বৰ ভাল লাগিলে আৰু ইমান প্ৰচেষ্টা 10-12 বছৰ সুন্দৰ এটা কাম কৰিছে আগলৈ বহুত ভাল ভাল কাম হ'ব সেইটোৱে ভাল ধন্যবাদ মানে চিনেমাখনত আহিছিলোঁ তেতিয়া নতুন আমি ড্ৰামা স্কুলত শিকি পেলাই ওলাই আহিছিলোঁ তৰুণবদাক লগ পালোঁ তেনেকৈ হ'ল আমি মাত্ৰ 4জন তৰুণবদাৰ লগত আমি 4জন আছিলোঁ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে তেখেতৰ লগত সকলোবোৰ কামত আমি আছিলোঁ আৰু যে দাগন মেইন কেৰেক্টাৰ যিটো সেইটো ময়ে কৰিছোঁ গুণ্ডা কেৰেক্টাৰটো কৰিছোঁৱে তাৰপিছত দাগনৰ কেৰেক্টাৰ সেই গৰমত সেই চুটটো পিন্ধি উশাহ ল'বলৈ টান আজি 9-10 বছৰৰ পিছত চিনেমাখন দেখি বহুত ভাল পালোঁ মই পঞ্চী কেৰেক্টাৰটো প্লে কৰিছোঁ পঞ্চীৰ ডাঙৰ কালটো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব ভাল বিকজ মই তৰুণবদাৰ লগত মোৰ চিনাকি আজিৰ পৰা প্ৰায় 5 বছৰমানেই হ'ল আৰু তেওঁৰ লগত কাম কৰি খুব ভাল লাগে খুব কমফৰ্টেবল ফিল কৰোৱায় আৰু বহুত কুল এণ্ড কাম মানে হয় তেওঁ চ' কাম কৰি খুব ভাল লাগিলে আৰু অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট যে আমাৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন ছায়েন্স ফিকশ্যন মুভি আমাৰ মাজত আহিছে চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে চাব ভাল পাব আৰু মই ভাবোঁ সৰু বাচ্চাবোৰে খুব ভাল পাব স্পেচিয়েল এফেক্টছ আছে চ' খুব ভাল পাব চ' সেয়াৰ কামনা যে মানুহে যেন চাই চিনেমাখন মৰম দিয়ে চবৰ ইয়াত হাৰ্ডৱৰ্ক ডেডিকেশ্যন আছে আৰু বিশেষকৈ তৰুণবদাৰ কি ক'ম আশা কৰি আহিছিলোঁ যে এনেকুৱা এখন চিনেমা মানে এটা মিক্স টাইপ অফ ফিলিংছ এটা আছিলে যে চাই-ফাই হয় চাইণ্টিফিক ফিকশ্যন অসমীয়াত বনাইছে লগত কাহিনীও থাকিব কিনো হ'ব আমিতো মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ বহুত এনেকুৱা চিনেমা দেখিছোঁ কিন্তু অসমীয়াত বনাব কেনেকৈ বা বনাব সৰু দুটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বনাইছে টাইপৰ তৰুণা দত্তটো তেওঁ খুব এটা বয়সততো বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই কিন্তু অভিজ্ঞতাত যে ইমান পুষ্ট হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিকোনো এটা ভাষাৰ এনেকুৱা চাইণ্টিফিক ফিকশ্যনৰ লগত একে শাৰী থিয় হ'ব পাৰিব খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰিছোঁ মই ডাইৰেক্টৰক কৈও আহিছোঁ যে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ এটা নতুন ধাৰা আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ এইটোতো অসমীয়া ছবিত নাছিলে তেওঁ নতুন ধাৰা হয় অসমীয়া মানে চাবলৈ গ'লে কিজানি ভাৰতীয় বহুত চিনেমা এনেকুৱা নাই তেওঁ যিখিনি সেয়া কৰিছে মই অৱশ্যে চিনেমা ইমানো দৰ্শক নহয় যে মই বহুত চিনেমা চাইছোঁ কিন্তু মই জনাত ইমানখিনি নাই আৰু অসমীয়াটো নায়েই দিয়কচোন আৰু খুবেই ভাল লাগিছে এটা নতুন ধাৰা সেয়া কৰিছে আৰু বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তৰুণাভ দত্তৰ বহুত সেয়া হওক আৰু আপোনালোক গোটেই টিমটোৱে কাম কৰিছে আৰু এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতলৈও হয় তাকে আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ আৰু মানে এনেকুৱা ফিল্ম আৰু দেখিছে নেকি নাই এইটো একচুৱেলি অসমততো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ছায়েন্স ফিকশ্যন মুভি হৈছে ন চাইণ্টিফিক মুভি বহুত ভাল লাগিছে ৰীমা কেফৰ এক্টিং বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আৰু বিচাৰে নে এনেকুৱা ফিল্ম আৰু বিচাৰো এনেকুৱা আকৌ আহিব লাগে এনেকুৱা গীতা क्या हुआ আমি যাম মানে প্লেন কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে অসমীয়া ফিল্ম প্ৰথম দেখিছোঁতো অকণমান বেছি ভাল লাগিছে যেন লাগিছে দেখা পাইছোঁ বুলি বাপৰে ভাবিছোঁ কৰিছোঁ যে কিবা কৰি পেলাই কৰিব পাৰিলোঁ চিনেমাখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু লাষ্টলৈকে মই যিখিনি দেখা পালোঁ and I believe this movie will be embraced well by the whole crowd, by the whole Assamese crowd, the local crowd. চিনেমাখনৰ যোনটো স্পেচিয়েল এফেক্ট আছে এইটো খুব ভাল লাগিলে অসমতো এনেকুৱা চিনেমা আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই I like second half more. It's a অসমীয়া চিনেমাত এটা নতুনত্ব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এইটো এপ্ৰিচিয়েবল তৰুণাৱে ভাবিছে যে আৰু কৰিও তুলিছে হয়তো ইন ফিউচাৰ দে উইল ইমপ্ৰুভ মোৰ ভাল লাগিছে প্ৰথম এনেকুৱা কল্পবিজ্ঞানৰ ওপৰত চিনেমা বহুত ভাল লাগিলে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আচলতে প্ৰথম অসমীয়া ছবি চাই-ফাই মুভি বুলি ক'লে যথেষ্ট ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল
এনিমেশ্যনখিনি যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে তো আশা কৰিছোঁ চব মানুহে ভাল পাব আৰু আমি যথেষ্ট মানে এনজয় কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে স্পেচিয়েল এফেক্টবিলাকো খুব ভাল লাগিলে মানে একদম হিন্দী চিনেমাৰ নিচিনাই লাগিলে স্পেচিয়েল এফেক্ট আৰু এনেকুৱা চিনেমা নিশ্চয়কৈ চবেই ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে উৎসাহ দিয়াটো দৰকাৰ এনেকুৱা চিনেমা আমি চাই খুব ভাল লাগে খুব এনজয় কৰিলোঁ If possible, I tend to take it outside Assam also for the global audience. For that, we need a very large sum of money, and I'm hoping that with crowd support and crowdfunding, maybe we can achieve that target. So, yes, this is just the beginning. you